أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیریت عافیت سے رکھے، حفظ امان میں رکھے، اپنا بنا کے رکھے، قرآن سے جوڑ کے رکھے. اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنائے، اس کو یاد کرنا، سمجھنا، پڑھنا، عمل کرنا ہمارے آسان کر دے اور اس کو ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ اس کی محبت ہمارے دلوں میں، ہمارے سب پیاروں کے دلوں میں ڈال دے، ہم سب کو اس سے جوڑ دے اور اس کو ہمارے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنائے. آمین. آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ مزمل. انشاءاللہ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کو یاد رکھنا ٹرانسلیشن کو اور ہمارے لیے آسان ہو. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. سورہ مزمل شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے. زا میم لام روٹ ورڈ ہے. قرآن میں یہ ایک ہی دفعہ ہے. یہیں پہ مزمل نام بھی رکھتے ہیں ہم، اور اس کی میننگ کپڑے میں لپٹنے والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اللہ تعالیٰ نے قم قیام کیجیے. قاف و میم روٹ ورڈ. جس تک قل ہوتا ہے کہہ دیجیے. قم قیام کیجیے فعل امر ہے. قم قیام کیجیے. اللیل رات کو. الا مگر. قلیلا کم. نصفہ نصف آدھا ہو اس کا. او یا انقص کم کر لیجیے. جب ملا کے پڑھیں گے ہم اس کو پڑھیں گے او انقص او انقص، لیکن جب ہم بریک کریں گے ہم پڑھیں گے او یا، یعنی کہ اور جیسے انگلش میں کہتے ہیں. حمزہ پہ حرکت لگائیں گے اکارڈنگ ٹو تھرڈ لیٹر. یہاں پہ اگر پیش ہے تو یہاں پہ ہم پیش لگائیں گے، اگر زبر زیر ہوتا تو زیر لگاتے ہیں. انقص کم کر لیجیے. نون کا صاد روٹ ورڈ ہے. جب نقصان ہوتا ہے تو چیز کم ہو جاتی ہے نا. نقصان ہو گیا، کم ہو گئی چیز. اور نقص بھی کہتے ہیں تو کمی کو کہتے ہیں، کسی چیز میں نقص ہو تو یہ نقصان. انقص فعل امر ہے. یہ بھی جیسے قم فعل امر ہے، اس کا انقص کم کر لیجئے، ریڈیوس کر لیجئے. من ہو اس سے. قلیلہ تھوڑا سا. او یا زد زیادہ بڑھا دیجئے. جیسے انقص فعل امر ہے، قم فعل امر ہے، اس سے زد بھی فعل امر ہے. زا یا دال روٹ ورڈ ہوتا ہے زیادہ کا. زیادہ بڑھا دیجئے. ربی زدنی علما بھی ہم کہتے ہیں. ربی زدنی زیادہ بڑھا دیجئے. نی مجھے، اس میں ہم ایسے کرتے ہیں. اوزد یا زیادہ بڑھا دیجئے. علیہ اس پر. اور کیا کریں؟ وا اینڈ. اور رتل ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے. راتا لام روٹ ورڈ ہے اس کا. رتلا یرتلو ترتیل. تو راتا لام روٹ ورڈ جب اس طرح آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا. اور ترتیل جو ہے اس کا اسم ہے. جیسے رتلا یرتلو ترتیل، یہ فعل ہے. رتل ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے. اور فعل امر ہے رتل، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے. القرآن قرآن کو ترتیلا ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، یہ اسم ہے. تو سیم روٹ ورڈ کا فعل اور سیم روٹ ورڈ کا اسم، اس لیے ٹرانسلیشن اسم کی جب کام کا نام ہوگا ترتیل تو ہم پڑھنا کر کے کریں گے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا. اس کی ایک دفعہ اور قرآن میں ہے. یہ دیکھتے ہیں کہاں پہ. راتا لام روٹ ورڈ ٹوٹل قرآن میں 4 دفعہ ہے. 2 دفعہ بھی ہم نے دیکھ لیا تھا. رتل القرآن ترتیلا ایک دفعہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 32 میں ہے کہ قرآن کے بارے میں ہی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَرَتَّلْنَاهُ and we have recited it. ہم نے ٹھہر ٹھہر کے اس کو جس طرح ریسائٹ کیا. ترتیلا ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا. تو وہی رتلنا، یہ بھی روٹ ورڈ رتلا یرتلو ترتیل، ایک فعل اور پھر اسم. تو راتا لام ٹوٹل 4 دفعہ ہے. 4 دفعہ ہم نے دیکھ لیا، 1 2 اور ابھی جو ہم لیسن پڑھ رہے ہیں اس میں بھی 2 دفعہ ہو گیا. ترتیلا ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا. انا بے شک ہم، سنلقی سون ان قریب، نون ہم، القا یلقی کی میننگ ہوتے ہیں ٹو کاسٹ ٹو تھرو، ڈالنا، جیسے کسی جگہ پھینکنا یا ڈالنا. ہم لوگ القا جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ہمارے دل میں القا کیا ہے، تو اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں، اس کا مطلب ہمارے دل میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے. فسنلقی ان قریب ہم ڈالیں گے، علیہ کا آپ پر، قولاً ایک بات، قول، ثقیلا بہت بھاری. ساقا فلام ثقیل ہم اردو میں بھی کہتے ہیں بھاری کو، تو بہت بھاری.
فعل مبالغے کا ہے یہ صیغہ. انا بے شک، ناشئۃ اللیلی اٹھنا رات کا. ناشئۃ نون شین حمزہ روٹ ورڈ ہے. نون شین حمزہ کا روٹ ورڈ قرآن میں زیادہ تر یوز ہوا ہے ٹو پروڈیوس، یعنی کہ پیدا کرنے کے لیے میننگ میں آیا، ٹو پروڈیوس کی میننگ میں. اور دوسرے میننگ ہے ٹو رائز، یعنی کہ اٹھانا، اٹھنا. تو یعنی ٹو رائز کے میننگ میں اور ٹو پروڈیوس یعنی اس طرح میننگ میں آیا. ٹو پروڈیوس زیادہ آیا قرآن میں، لیکن اٹھنے رائز کرنے کے لیے بھی قرآن میں نظر آتا ہے. دیکھتے ہیں کہاں، یہ تو ناشئۃ اس شکل میں تو نہیں نظر آیا، مگر ہم فعل دیکھ لیتے ہیں جس کی میننگ رائزنگ ہے، تو اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ کس طرح یوز ہوا ہے قرآن میں. سورہ انعام کی آیت نمبر 6 ہے. اس میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں پہ آخری حصہ دیکھیں، انشأنا اینڈ وی ریزڈ من بعدہم قرنًا آخرین، اور ہم نے ان کے بعد دوسری قوموں کو اٹھا کھڑا کر دیا. اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں، ایک اور قوم کو اٹھا کھڑا کر دیا. تو اس میں رائزنگ کے، ریزڈ کے مطلب میں آتا ہے ٹو ریز کے میننگ میں، یہاں پہ آیا ہے اس طرح. اور ایک اور جگہ پہ ریز کی میننگ میں سورہ انعام کی ہی آیت نمبر 133 میں ہے، کما جیسا کہ انشأکم ہی ریزڈ یو، اس نے اٹھایا تمہیں بعد کسی اور قوم کی نسل سے. تو اس میں بھی اٹھانے کی میننگ ہے. ٹھیک، تو ہم نے دیکھا اس کو فعل کی طرح 2 دفعہ دیکھا. انشاء کے میننگ، ریسٹ کے میننگ میں بھی قرآن میں یوز ہے. زیادہ تر پروڈیوس کے میننگ میں ہے، پیدا کرنے کے مطلب میں بنا، لیکن یہاں کچھ دفعہ میں ٹو رائز کے میننگ ہے. تو وہاں پہ 2 فعل آپ نے دیکھے، یہ ایک اسم ہے، اس کے مطلب رائزنگ. ناشئۃ اللیلی اٹھنا رات کا، رائزنگ یعنی کہ رات کو اٹھنا. ہیا وہ مونس کا صیغہ ہے، کس کی طرف اشارہ؟ ناشیہ کی طرف، یعنی اٹھنے کا کام جو ہے، جس چیز کے آخر میں گولتا ہے اس کو گرامیٹیکلی مونس کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو ناشئۃ اللیلی تو اٹھنا رات کا، ہیا یعنی کہ وہ اٹھنا، اشد زیادہ سخت ہے، زیادہ شدید ہے. اشد جو ہے فعل اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جیسے احق زیادہ حقدار ہے، اشد زیادہ شدید ہے، اضل زیادہ بھٹکاوا ہے. تو اس طرح قرآن میں نظر آتا ہے، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، زیادہ شدید ہے. وطعن نفس کو روندنے میں. واو تا حمزہ روٹ ورڈ ہے. اچھا، واو تا حمزہ روٹ ورڈ جو ہے، اس میں روندنے، قدم کے نیچے کچلنا، روندنے کے میننگ آتے ہیں واو تا حمزہ کے روٹ ورڈ میں. ٹو جیسا انگلش میں اگر ہم بات کریں کہ کیا، تو جیسے ٹو ٹریمپل، کہ کسی چیز کو آپ روندتے ہیں، کسی چیز کو کچلتے ہیں اس طرح. تو یہ بریکٹ میں بتاتے ہیں کس چیز کو، نفس کو روندنے میں زیادہ سخت ہے اٹھنا رات کا. واو تا حمزہ کی ایگزامپل دیکھتے ہیں ذرا سی قریب جہاں قرآن میں آیا ہے، اس سے ہمیں اس کی ٹرانسلیشن یاد کرنے، سمجھنے میں آسانی ہوگی. بیسیکلی سورہ احزاب کی آیت نمبر 27 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وارث بنا دیا تم ان گھروں کا، اس زمین کا، اور اس مالوں کا، اور اس زمین کا، لم نہیں تطعوہا، یو ہے ٹروڈن، جس پہ تم نے ابھی تک قدم نہیں رکھا، تم نے ابھی تک پامال نہیں کیا، یعنی کہ تم نے جنگ نہیں جیتی. تو اس میں وہاں پہ واو تا حمزہ کا روٹ ورڈ ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور زیادہ قریب جو روٹ ورڈ ہے، یعنی کہ زیادہ قریب میننگ، سورہ فتح کی آیت نمبر 25. یہاں پہ دیکھیں، لم تعلمہم، تم نہیں جانتے انہیں، ان کے تطعوہم، یو میں ٹریمپل دم، اور ٹریمپل دم، اور اردو میں لکھا ہوا ہے نیچے دیکھیں، انہیں بھی کچل دیتے. تو تطعو کچلنے کے میننگ میں، روندنے کے میننگ میں یہاں پہ یوز ہوا ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 25. تو یہاں فعل کی طرح یوز ہوا ہے. اور اب بھی ہم جو دیکھ رہے ہیں وطعن، یہ اسم کی طرح ہے، 2 تنوین دکھ رہی ہے. یہ اس طرح تو قرآن میں یہ ایک ہی دفعہ ہے، لیکن روٹ ورڈ اور آپ کو 1-2 قریب کی میننگ دکھا دیا تاکہ یاد کرنا ٹرانسلیشن آسان ہو. تو وطعن نفس کو روندنے میں، واقوم، اور زیادہ درست. قاف و میم روٹ ورڈ، قاف و میم روٹ ورڈ کی میننگ میں یہ بھی جو ہے فعل، اس میں تبدیل کا صیغہ ہے اقوم. جیسے اکبر زیادہ بڑا ہے، اصغر زیادہ چھوٹا ہے، تو اقوم زیادہ درست ہے. تو یہ اس میں تبدیل کا صیغہ ہے، قاف و میم کے روٹ ورڈ کے ساتھ زیادہ درست کی میننگ میں. قرآن میں 4 دفعہ اقوام کا لفظ آیا ہے. پہلے اس کو اقوام زیادہ درست ہے قیلن، بات کرنے میں. سورہ اسراء کی آیت نمبر 9 ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9، کہ ان ھذا القرآن، اللہ تعالیٰ جو قرآن جو ہے وہ گائیڈ کرتا ہے اس کی طرف، اقوام جو زیادہ درست بات ہے، سب سے سیدھی بات ہے، سب سے درست ہے. قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو
بالकुल सीधा है। तो सीधा और दुरुस्त के मीनिंग में अक़वम आता है। एक दफा अक़वम जो है सूरह निसा की आयत नंबर 46 में भी नजर आता है। सूरह निसा की 46 आयत में कि लकाना खैरल लहुम, अलबत्ता ये होता बेहतर उनके लिए, व अक़वमा, और मोर सूटेबल, और ज्यादा दुरुस्त होता, ज्यादा बेहतर होता कि वो ये बात कहते, दुरुस्त और सीधी बात होती। तो दुरुस्त और सीधी के लिए अक़वम आया यहाँ पे। तो जब हम और जगह पे देखते हैं ऐसी चीज आती है तो और समझना आसान होता है। आगे देखते हैं। इन्ना बेशक लका आपके लिए फिर नहार इस दिन में सबहन मसरूफियत है, तवीला तवील। सबहन का रूट वर्ड तो आपको नजर आ रहा है साबहा। कुरान में इस मीनिंग में, मसरूफियत के मीनिंग में, ये एक ही दफा आता है, आया है। इस मीनिंग को आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। सीन बहा रूट वर्ड तस्बीह के लिए आया है, फ्लोटिंग के लिए आया है, तैरना, लेकिन मसरूफियत के लिए यहीं पे आया है। सबहन मसरूफियत है, तवीला तवील। तवा लाम रूट वर्ड, वस्कुर और जिक्र कीजिए, फेले अमर। वज़कुर इस्मा, और जिक्र कीजिए नाम, रब्बी का, अपने रब का, व तबत्तल, और सबसे अलग होकर मुतवज्जे हो जाइए। बा ता लाम रूट वर्ड कुरान में 2 दफा आया है और दोनों दफा आपको ये सामने दिख रहा है, तबत्तल इलैहि तबतीला। तो ये रूट वर्ड यहीं पे आपको नजर आएगा। बा ता लाम रूट वर्ड, इसके मतलब क्या है? तबत्तल के टू डिवोट, यानी डिवोट होके, जैसे बिल्कुल ही अलग होके, तो सबसे अलग होके मुतवज्जे हो जाइए। फेले अमर है तबत्तल, सबसे अलग होके मुतवज्जे हो जाइए, इलैहि तरफ उसके, तबतीला मुतवज्जे होना। जब एक ही रूट वर्ड का पहले फेल और फिर उसी का इसम, तो ट्रांसलेशन मुतवज्जे होना, डिवोट होना। रब्बुल मशरिक़ वल मग़रिबी, रब मशरिक़ का और मग़रिब का, ला इलाहा इल्लाहु, नहीं कोई इलाह बरहक मगर वही, फत्तख़िज़हु, फत्तख़िज़ बस बना लीजिए, फ़िल अमर हो गया, फत्तख़िज़ बस बना लीजिए, हु उसे, वकीला कारसाज, वस्बिर और सब्र कीजिए, फिर फ़िल अमर हो गया, अला मा उस पर जो, यक़ूलून वो कहते हैं, वहजुरहुम और छोड़ दीजिए उन्हें। हा जीम रा रूट वर्ड, और ये भी फ़िल अमर है, वहजुर और छोड़ दीजिए, हम उन्हें, हजरन, फिर उसी का इस्म आया तो ट्रांसलेशन छोड़ना, यानी जैसे किसी काम का नाम हो। यहाँ पे इसकी ट्रांसलेशन फेल की तरह करेंगे, वहजुर छोड़ दीजिए, हम उन्हें, हजरन छोड़ना, जमीला खूबसूरत अंदाज में। हजर का लफ्ज हिजरत भी जब करते हैं हम, जगह को छोड़ के जाते हैं, तो छोड़ने की मीनिंग आता है और अवॉइड करने की मीनिंग में आता है। तो एक दफा तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, वहजुर में छोड़ दीजिए उन्हें, हजन जमीला। और देखते हैं एक आध इसकी एग्जाम्पल, सूरह मुदस्सिर में आयत नंबर 5 में है, वरुत्सा और अनक्लीननेस, गंदगी से, फहजुर बस दूर रहिए, उससे अवॉइड कीजिए। तो अवॉइड करने के मतलब में भी आता है और छोड़ने के मतलब में भी आता है। देखें निसा की आयत नंबर 34 में है, जो औरतों के जहाँ पे कि अगर वो लोग गड़बड़ यानी खराब मामला करें तो वहजुरुहुन्ना, तो छोड़ दो उन औरतों को उनके बिस्तरों में। तो इसमें फॉरसेकिंग, छोड़ने की मीनिंग यहाँ पे आ रहे हैं। वज़रनी और छोड़ दीजिए मुझे। अच्छा, ये दूसरा, ये हाजा जिमरा रूट वर्ड है, और ये वाव दाल रा रूट वर्ड है। वाव दाल रा रूट वर्ड है, और ये पहला वाला वाव जो है वो और के लिए, यानी कि एंड के लिए, ये वाला वा और जर छोड़ दीजिए। जैसे कुम था, फेले अमर था, जर भी फेले अमर है, जर छोड़ दीजिए, नी मुझे अटैच प्रोनाउन है, वल मुकद्दिबीन और झुटलाने वालों को, उलिन नियामती जो नेमतों वाले हैं। उली का ट्रांसलेशन होता है वाले करके करते हैं, अन्यामती नेमतों वाले, प्लूरल का है तो उलिन नियामती जो नेमतों वाले हैं, वह महिल हुम और ढील दीजिए उन्हें। मीम हा लाम रूट वर्ड कुरान में 3 दफा आया है और इसके मतलब है ढील देने से, ढील दीजिए। तो महिल भी क्या है? फेले अमर, महिल ढील दीजिए, हम उन्हें, कलीला थोड़ी सी। इसके हम देखते हैं और कहाँ मिलता है। 2 दफा कुरान में, ये इधर है सूरह तारिक के आयत नंबर 17 में 2 दफा आपको दिखेगा, बस इतना ही है। ये मीम हालाम का रूट कुरान में टोटल 3 दफा है। फमाहिल तो ढील दे दिए, मोहलत दे दीजिए काफिरों को, अमहिल हम मोहलत देना उनको थोड़ा थोड़ा, जैसे रुवैदा। तो अमहिल हम और फमाहिल दोनों एक ही चीज है, सिर्फ बाप का फर्क है और मीनिंग क्या है? मोहलत देने, ढील देना। वो महिल हम और ढील दीजिए उन्हें, कलीला थोड़ी सी,
इन्ना बेशक, लदैना, लदई का रूट वर्ड है लादम या, इसके मतलब है पास, हमारे पास, अनकाला बेड़ियां हैं। नून काफ लाम रूट वर्ड है, कुरान में नून काफ लाम रूट वर्ड नकाल करके आया है, मगर उसके मतलब है इबरतनाक सजा। इस मीनिंग में सिर्फ यहीं पे आया है, ये अंकाला भी इधर ही आया है और ये मीनिंग इसका इधर ही आया है, बेड़ियां। बाकी नून का फ्लाम रूट वर्ड से डिफरेंट मीनिंग आया है, जैसे नकाला आया है, तनकीला आया है, डिफरेंट लफ्ज आए हैं, लेकिन ये यहीं पे एक्सक्लूसिवली अंकाला बेड़ियां हैं, शैकल्स हैं, व जहीमा और भड़कती आग, व तामन और खाना, ज़ा गुस्सतिन गले में अटकने वाला। गैन सौद सौद रूट वर्ड है। गुस्सा कुरान में एक ही दफा है यहाँ पे, और आपको देखें जो चोकिंग के मतलब है इसके आखिर, जब हमें भी गुस्सा आता है, शायद उर्दू में भी गुस्सा इसी से है कि ऐसा लगता है कि कुछ अटक जाता है गले में। ज़ा गुस्सतिन, जा के मतलब होते हैं, जा जू जी की ट्रांसलेशन होती है वाला करके करते हैं, ज़ा गुस्सतिन गले में अटकने वाला। वअज़ाबन, और अज़ाब अलीमा दर्दनाक, यौमा जिस दिन तरजुफू, तो ये कुरान में एक ही दफा है, बस यहीं पे है, रूट वर्ड कहीं और आएगा नहीं, गौस सौद गुस्सा भी कहीं और नहीं आएगा इसमें। यौमा जिस दिन तरजुफू कांपेगी, शेक करेगी। राजिम फा रूट वर्ड में आता है शेक करना, ये यहाँ पे आपको दिखता है। इसके अलावा जिस दिन कांपेगी जमीन, और आगे देखते हैं सूरह अन्नाज़ियात में आयत नंबर 6 में है यौम तरजुफु राजिफा, जिस दिन शेक करेगी, और राजिफा कांपने वाली, क्वेकिंग वन। तो यौम तरजुफुल अर्द, जिस दिन कांपेगी जमीन, वल जिबाल और पहाड़, वकानत और होंगे, अल जिबालु पहाड़, कसीबन रेत के टीले। कसीबा का रूट वर्ड काफ साबा, ये कुरान में एक ही दफा आया है यहाँ पे, इसके बाद ये कहीं आपको नजर नहीं आएगा, ना ये लफ्ज ना ये रूट वर्ड। काफ साबा रूट वर्ड है और ये यहीं पे है, ठीक है। रेत के टीले जैसे हीप ऑफ सैंड। महीला, बिखरे हुए। अच्छा, महीला का रूट वर्ड है हा या लाम, लिख देते हैं हा या लाम, ये भी कुरान में सिर्फ यहीं पे है, इसके अलावा ये रूट वर्ड, ये लफ्ज आपको कहीं नहीं दिखेगा। महीला, बिखरे हुए, तो इसको भी स्टार लगा लेके ऐसे याद करना आपको इसको। इन्ना, बेशक हम, अरसलना भेजा हमने, इलैकुम तरफ आपके, रसूलन एक रसूल, शाहिदन गवाह, अलैकुम तुम पर, कमा जैसा के, अरसलना भेजा हमने, इला फिरऔना तरफ फिरऔन के, रसूला एक रसूल, फ़असा तो नाफरमानी की। इंसा दिया रूट वर्ड होता है नाफरमानी असा का। फिरऔन ने, फेल के बाद जो डूअर होता है उस पे मरफू हालत में होता है, यहाँ पे पेश दिख रही है, तो किसने नाफरमानी की? नाफरमानी की फिरऔन ने। और किसकी की? रसूला, रसूल की। तो एक एक हरकत से मीनिंग बदल जाते हैं, इसलिए हमें पढ़ने में सही से पढ़ना चाहिए। फ़अख़ज़नाहु, फ़ा तो, अख़ज़ना हमने पकड़ लिया, हु उसे, अख़ज़न पकड़ना, फिर फेल, सेम रूट वर्ड का फेल है और फिर उसी का इसम है, तो ट्रांसलेशन पकड़ना, पकड़ लिया हमने उसे, पकड़ना। वबीला, सख्त। वबीला का रूट वर्ड है वाबाला। इस तरह तो कुरान में एक दफा आया है, वबाल करके आया है कुरान में, जिसके मतलब होते हैं बैड कॉन्सिक्वेंस, गलत, मतलब वबाल किसी चीज का पढ़ना, उस मीनिंग में आया है। मगर वबीला, सख्त के मीनिंग में, रुइनस के मीनिंग में यहीं पे आया है इस तरह। अक़ज़न वबीला, पकड़ना, सख्त। फ़कैफ़ा, तो किस तरह, तत्तक़ूना, तुम बचोगे, इन अगर, कफर, तुम कुफ्र किया तुमने, यौमन, उस दिन से, यजअल, जो कर देगा, अल विल्दान, बच्चों को। वालाम, दाल रूट वर्ड है, विल्दान प्लूरल में होता है और चिल्ड्रन के लिए आता है। और देखते हैं और कहाँ कुरान में नजर आता है विल्दान। सूरह निसा की आयत नंबर 98 में है कि जहाँ पे लोग जो दबे होंगे, जो लोग मुश्किल में, वो कुछ मर्द, औरतें, वल विल्दान, और द चिल्ड्रन, और बच्चे। तो विल्दान प्लूरल में आता है, यानी कि चिल्ड्रन मीनिंग होते हैं। शीबा, बूढ़ा, जो जिन कर देगा बच्चों को बूढ़ा। शीन या बा रूट वर्ड है इसका, शीबा का रूट वर्ड शीन या बा, इसके मतलब होता है वाइट हेडेड, जैसे बुढ़ापे से इसका ताल्लुक होता है। कुरान में ये 3 दफा आया है शीन या बा रूट वर्ड, और यहाँ पे कि उस दिन बच्चों को बूढ़ा कर देगी। और हजरत सूरह मरियम में आयत नंबर 4 में जब ज़करिया अलैहिस्सलाम बेबी के लिए दुआ कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि वश्तअल रअसु शैबा, मेरा सर जो है बुढ़ापे से भड़क उठा है, यानी कि मैं बूढ़ा हो गया।
बुढ़ापे के मीनिंग आ गए इसमें, बुढ़ापे का मीनिंग आ गया इसमें, शैबा लिखा है इधर। एक दफा यहाँ पे शीनजाबा आया है और एक दफा सूरह रूम की आयत नंबर 54 में, कि जब डिफरेंट इंसान की स्टेजेस लिखी हैं कि अल्लाह ताला इस तरह तुम्हें बनाता है, फिर तुम्हें कुव्वत देता है, फिर वीकनेस देता है, वशैबा, और फिर बुढ़ापा, ग्रे हेयर, बुढ़ापा तारी कर देता है, ग्रे हेयर। तो शैबा शीनजाबा रूट वर्ड व्हाइट और ग्रे हेयर के लिए आता है और मतलब बुढ़ापा। तो वो जो कर देगा बच्चों को शिबा बूढ़ा, असमाउ आसमान मुनफतिरुन फट जाने वाला होगा। मीम पे पेश है तो ट्रांसलेशन वाला करके करेंगे, और फातारा रूट वर्ड है, इज़्तिमाउन फतरत हम पढ़ते हैं ना, उसमें जमान आसमान जब फट जाएगा सूरह इन्फितार में, तो बस मुनफतिरुन आसमान फट जाने वाला होगा, बिही इसमें काना है, वादुहु वादा उसका मफऊला होकर रहने वाला, मफऊल होकर रहने वाला। इन्ना हाज़िही तज़किरा बेशक ये एक नसीहत है, फमन बस जो कोई शाह चाहे, इत्तखज़ा बना ले, इला रब्बी तरफ अपने रब के, सबीला रास्ता, इन्ना रब्बका बेशक रब आपका, यालमु वो जानता है, अन्नका बेशक आप, तक़ूमु आप क़याम करते हैं, अदना करीब, अदना का रूट वर्ड है दाल नून वाव। अदना कुरान में थोड़े से मुख्तलिफ मीनिंग्स में आया है, मगर क्लोजर के मीनिंग में भी आता है, ज्यादा करीब। अदना जो है बेसिकली इसमें तब्दील का सीगा है, ज्यादा करीब, जैसे क्लोजर, करीब तर, अदना करीब तर है, आप क़याम करते हैं करीब। तो इसको हम एक जगह और देखते हैं ताकि इसकी जो करीब तरीन जहाँ पे ट्रांसलेशन हमें नजर आएगी अदना की, सूरह माइदा की आयत नंबर 108 है, दालिका ये बात, ये तरीका, अदना क्लोजर है, करीब तर है, इसकी ट्रांसलेशन क्या करीब तर है, कि फिर ऐसा हो। तो करीब तर के मीनिंग में यहाँ पे आपको अदना दिख रहा है, वैसे अदना के डिफरेंट मीनिंग भी कुरान में आते हैं, और उर्दू में तो हम अदना कहते हैं कोई चीज अदना हो, हकीर हो, जैसे तक़ूम आप क़याम करते हैं, अदना करीब तर, तो इसको आप इस तरह याद कर लें कि इस पर स्टार लगा लें, थोड़ी डिफरेंट ट्रांसलेशन है इसके, करीब तर मिन थुलुसई, 2/3। अच्छा, इसमें रूट वर्ड तो है सालाम सा, सुलुस कहते हैं 1/3 को। आपको पता है सलासा एक लफ्ज होता है ना, सलासा वाहिद इस्नैन थलासा, सलासा का मतलब होता है 3, लेकिन सुलुस का मतलब होता है 1/3। और जब सुलुस 1/3 को कहते हैं, और अगर सुलुसानी या सुलुसैनी आता है तो 2/3। आपको पता है कि अरबी में डुअल का भी सीगा होता है, तो सुलुसानी 2/3 और सुलुसैनी 2/3, यानी अगर उसमें हम आनी ऐनी लग जाए आगे सुलुस के आगे। यहाँ पे ये सुलुस सही है, तो इसमें आई की साउंड आ रही है, तो बेसिकली ये डुअल का सीगा है, सुलुसई 2/3, तभी इसमें 2/3 आ रहा है। आपको एक मिनट, जी तो ये कह दीजिए कि सुलुस का मतलब होता है 1/3, और सुलुसानी या सुलुसैनी हो तो इसका मतलब होता है 2/3, यानी सुलुस के बाद आनी या आईनी लग जाए तो 2/3 के तस्निया के साथ ऐड हो जाता है। अब अगर इसमें कभी किसी वजह से नून गिर जाती है, कभी ऐसा हो जाता है कि नून गिर जाती है, जैसे ये सुलुसा रह जाए, और कभी ये नून गिर जाती है तो सुलुस सही रह जाए, तो मगर ये सुलुसा और सुलुस सही में भी 2/3 के मीनिंग आते हैं। तो यहाँ पे हम सुलुस सही पढ़ रहे हैं, सुलुस सही, ये बेसिकली सुलुस सही था, और ये या मिलाने के लिए, क्योंकि अल-लैल से मिलाने के लिए इस पे जेर दी गई, एक्चुअली ये मिन सुलुस सही था 2/3, लेकिन या किसी वजह से दी गई तो सुलुस सही 2/3 के मीनिंग आ रहे हैं। और यहीं पे हम आगे देखें, सुलुस भी देख रहे हैं, मिन सुलुसई लैली 2/3 रात का, व निस्फहु और कभी निस्फ इसका, व सुलुस, और सुलुस क्या है, वो जो अभी आपसे पर बात हुई थी 1/3 को सुलुस कहते हैं, 1/3 को सुलुसहु, और 1/3 उसका यानी रात का, निस्फहु कभी निस्फ रात का, सुलुसई 2/3। कुरान में एक जगह हम देखते हैं सूरह निसा में, जहाँ पे 176 आयत है, जहाँ पे सारे तरके का जिक्र था, उसमें है असुलुसानी, तो इसमें आप देखें सुलुसा फिर आनी डुअल का सीगा है, तो इसकी मीनिंग 2/3, 2/3। ठीक, अब मैंने आपको कहा कभी कभी नून गिर जाता है तो ये सुलुसा और सुलुसई भी रह जाता है, तो ये आपके पास एग्जाम्पल है इसकी 2/3 की। अब आपके लिए इसको याद करना आसान हो जाएगा। ताइफतुन, और एक ग्रोह, ताइफा तवाफा रूट पर ताइफा ग्रोह के लिए आता है, मिनल लदीन मअक, उन लोगों में से जो आपके साथ हैं,
واللہ اور اللہ یقدر وہ اندازہ رکھتا ہے. قدرہ یقدر کا مطلب ہے اندازہ کرنا، ایسٹیمیٹ کرنا. یقدر اللیل والنہار وہ اندازہ رکھتا ہے رات کا اور دن کا. سورہ مدثر کی آیت ہے 18، اس میں بھی ہے انہو بے شک وہ، اس نے فکر، اس نے غور کیا، وقدر اور کچھ اندازہ کیا. تو قدرہ یقدر کا مطلب اندازہ کرنا ہوتا ہے. وہ اندازہ رکھتا ہے رات کا اور دن کا. عالمہ وہ جانتا ہے، اس میں وہ کہاں سے آیا؟ فعل ماضی کے آخر میں جب صبر ہوتا ہے تو اس میں واحد مذکر کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے. عالمہ وہ جانتا ہے، ان کے لن ہرگز نہیں، تحصوہ تم شمار کر سکو گے ہو اسے. ہا صاد یا روٹ ورڈ ہے. ہا صاد یا روٹ ورڈ کا مطلب ہوتا ہے احصا یوسی کا مطلب ٹو کیلکولیٹ، شمار، گن گن کے کرنا، جیسے شمار کرنا. تو تا پہلے اور واو ساکن آخر میں، تم جمع میں تم شمار کر سکو گے ہو اسے. فتابا تو وہ مہربان ہوا. تا و با روٹ ورڈ جب اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف جب نسبت ہوتی ہے تو اس کے مطلب مہربان ہونا ہوتا ہے، اور جب انسان کی طرف نسبت ہوتی ہے اس کے مطلب توبہ کرنا. ایک اور اس کی اچھی پہچان یہ ہوتی ہے کہ توبہ کے بعد اگر اعلیٰ آ رہا ہو تو اس کا مطلب ہے وہ مہربان ہوا تم پر، یعنی اس کی یہ میننگ. مگر فتابہ الا آ رہا ہو، ہم الا، تو اس کے میننگ ہوتے ہیں توبہ کرنا، اس طرح میننگ ہوتے ہیں. تو سمجھے بس تابہ علا کے مطلب ہوتے ہیں مہربان ہوا. فتابہ تو وہ مہربان ہوا، اس میں وہ کہاں سے آیا؟ پھر فعل ماضی کے آخر میں زبر میں واحد مذکر کی ضمیر ہوتی ہے، تو وہ مہربان ہوا. علیکم تم پر، فقرؤ پس پڑھو، فا پس فقرؤ پس پڑھو. اقرأ قاف را حمزہ، وہ سنگولر کو جب فعل امر جب سنگولر کے لیے ہوتا ہے تو کہتے ہیں اقرأ، لیکن جب پلورل کو کہا جائے گا اقرأو تم پڑھو. ماں جو وٹ ایور تیسرا میسر آئے. یاسین را روٹ ورڈ ہے. اس طرح قرآن میں 2 دفعہ آیا یہ تیسرا کر کے، دونوں آج کے لیسن میں پڑھیں گے. اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو بی ایزی، جو بھی ایزی ہو، جو میسر آئے. من القرآن قرآن میں سے. عالمہ وہ جانتا ہے ان کے، سیکونو ان قریب ہوں گے، منکم تم میں، مرضا بیمار، مریض کی جمع، وآخرون اور کچھ دوسرے، یضربون جو سفر کرتے ہوں گے. جب بھی دادرا بار روٹ ورڈ سفر یعنی زمین پہ چلنے کے لیے آئے گا تو ٹرانسلیشن چلنا یا سفر کرتے ہوں گے زمین میں. یبتغون وہ تلاش کرتے ہوں گے، من فضل اللہ فضل میں سے اللہ کے، وآخرون اور کچھ دوسرے، یقاتلون جو جنگ کرتے ہوں گے. قافتہ لام روٹ ورڈ جب قاتلہ اللہ کے راستے میں، فقرؤ پس پڑھو، ماں جو تیسرا میسر آئے، منہ اس میں سے، قرآن میں سے. یا 2 دفعہ ہو گیا یہ تیسرا اس طرح. واقیموا اور قائم کرو، فعل امر آ گیا. الصلاۃ نماز، وآتو اور ادا کرو، پھر فعل امر آ گیا. الزکات زکات، واقرضوا اور قرض دو، یہ بھی فعل امر ہو گیا. قرض دو، قرضاً حسن، اللہ کو، قرضاً قرض حسنا اچھا. وما اور جو، وٹ ایور، تقدمو تم آگے بھیجو گے. تا پہلے اس بعد میں تم جمع کا صیغہ ہے، تقدمو تم آگے بھیجو گے. قدمہ یقدمو کا مطلب آگے بھیجنا، ٹو سینڈ فارورڈ. سورہ فجر میں بھی ہم پڑھتے ہیں یقول یا لیتنی قدمت، کاش میں آگے بھیجتا اپنی زندگی کے لیے، کچھ آگے بھیجا ہوتا. تو آگے بھیجنے کے میننگ میں وما تقدمو اور جو بھی تم آگے بھیجو گی، لی انفسکم اپنے نفسوں کے لیے، من خیر کوئی بھلائی، تجدوہ اس کو پھر بریک کریں گے. تا پہلے او بعد میں تم پالو گے، وہ اسے، ان اللہ پاس اللہ کے، ہوا وہ، خیرن بہتر ہے، واعظم اور زیادہ بڑا ہے. عین زا میم روٹ ورڈ، اعظم بھی اس نے تفضیل کا صیغہ ہے، اعظم اور زیادہ بڑا ہے، اجرن اجر میں. واستغفروا اور بخشش مانگو. پھر جیسے اقرضوا تھا، استغفروا ہے یہ، پھر فعل امر آ گیا. واستغفروا اور بخشش مانگو اللہ سے، اللہ سے. ان اللہ بے شک اللہ غفور بہت بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم بھی بخشش مانگتے ہوئے کمپلیٹ کرتے ہیں سورت کو، کہ اللہ تعالیٰ جو بھی اس نے کمی کوتاہی ہوئی، جو بھی ہماری جس بھی کوشش میں، جو عبادت میں اور جس بھی چیز میں ہمارے حقوق ادا کرنے میں جو کمی کوتاہی ہم سے ہو جاتے، اللہ ہمیں اس پہ معاف کرے.
اور ہم کوشش کرتے ہیں اچھے کام کرنے کے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے قبول کرے اور ہمیں اپنے ہم سے اچھے کام لے لے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔